Общественное радио и телевидение Латвии между чаяниями зрителей и слушателей и корыстными интересами политиков. Создание единого общественного СМИ, русский язык в его эфире, будни, сегодняшние будни общественного омбудсмена. Тема утреннего интервью с нашей утренней гостьей Анда Рожукалне, омбудсмен общественных СМИ Латвии. Доброе утро, лабрейт. Доброе утро, лабрейт. От первого лица. Сегодня у президента Латвии Эдгарса Ринкевича в Рижском замке состоится дискуссия экспертов, политиков, представителей СМИ о дальнейшем развитии общественных СМИ Латвии. А накануне все заметили, редакционные советы ЛТВ и Латвийс радио выступили с открытым письмом, суть которого в следующем предложении: призываем не допустить угрозы демократическим ценностям, свободе слова и независимости СМИ. Госпожа Рожукалне, вы разделяете прозвучавшие опасения? Jā, protams, tas ir rezultāts ļoti ilgstošam procesam. Es teiktu, vairāk nekā 2,5 gadi ir pagājuši, un tas sākās jau pirms Krievijas pilnmērogu iebrukumu Ukrainā, ka noteikta veida jautājumi, kas tiek apspriesti, ir tāds spiediens, dažāda veida spiediens, gan no politiķiem, gan politizētiem, teiksim, tīmekļa lietotājiem, ierobežot diskusiju par sarežģītiem, pretrunīgiem jautājumiem. Tā kā, jā. Как говорит омбудсмен, сегодняшняя ситуация – это результат достаточно продолжительного времени. Все началось еще до начала полномасштабного вторжения и войны России в Украине, когда многие вопросы, обсуждение их превратилось фактически в давление. В давление со стороны политиков и агрессивных комментаторов в социальных сетях. И все это приводит к тому, что мы имеем сегодня. А что мы имеем сегодня? Вот что вы видите и слышите, вернее, что бы вам хотелось видеть, слышать с теле- и радиоэкрана ЛТВ, Латвийс радио, и чего из-за этого, быть может, вы не видите, не слышите? Tas, ko es gribētu redzēt, un, protams, man ir bijis iespēja ļoti daudz arī runāt ar kolēģiem, tomēr vispusīgi, daudzveidīgi, dažādi, godīgi apspriest pretrunīgus jautājumus, tos, kas uztrauc, tos, lai arī ir pretargumenta drošība vai iespējama Krievijas propaganda, tomēr runāt par to, kas notiek ar etniskajām attiecībām, ar valodu sabiedriskajos, citos medijos, ar to, kā mēs uztveram sabiedrības attīstību культурс контекста, Krievijas культуру, ielu pārdēļ. То есть, иными словами, вам хотелось бы более многостороннего и честного, вот вы только что подчеркнули это слово, обсуждения таких вопросов, как дезинформация, продолжающаяся война России в Украине и межэтнические отношения. По вашим оценкам, на ваш взгляд, почему этого не хватает? Tāpēc, ka ir vairāk faktori. Tātad vispirms ir ļoti tādi ārkārtīgi stingri, bet es gribētu teikt vienkāršoti uzstādījumi, kas ir izdevīgi, tiek piedāvāti kā politiski risinājumi. Un pēc tam, kad sākas diskusija, notiek agresīva vēršanās gan pret žurnālistiem, ka viņi mēģina izvērst diskusiju, gan pret informācijas avotiem, gan pret viņu izteiktajiem viedokļiem. It kā tie būtu bīstami, ja kāds uzreiz bez domāšanas nepiekrīt kaut kādam konkrētam uzstādījumam, ka tas ir bīstami, tas apdraud drošību, žurnālisti jāvaino, visu laiku tas notiek tādā ускliedzenu То есть все это происходит на повышенных тонах, да? И меня интересует такой вопрос. Достаточно много сейчас мы слышим в общественном публичном пространстве мнений, заявлений политиков. Реже, но все же достаточно появляются в этом пространстве эксперты. Видите ли вы и ощущаете ли вы, что говорит само общество, каково его потребность? Jā, protams, es ļoti uzmanīgi
Es ļoti uzmanīgi sekoju, cik vien var. Pirmkārt, protams, dažādiem datiem. Un pati esmu bijusi gan iesaistīta pētījumos, gan pirms strādāju šo darbu, gan tagad man ir iespēja inicijēt pētījumus. Un tur, kad tu dzīvo katru dienu tādā tāda dažāda veida agresīva uzbrukuma miglā, un man jāsaka, ka, protams, tad, kad es aizstāvu žurnālistus vai vēršu uzmanību, es pat neaizstāvu, jo ir mums kļūdas arī, un uz to tiek norādīts, bet vēršu uzmanību uz to, ka par tavu darbu visu laiku uzbrukt, arī es saņemu uzbrukums, es saņemu personiskas vēstules, tūlīt apklusināt, atlaist, novākt no ētera, un tam līdzīgi. Ja? Tātad, bet ko es, un tad, kad es veidoju fokus grupas diskusijas, ir gan par attieksmi pret sabiedriskajiem medijiem, par attieksmi pret žurnālistiem, ko sagaida, ko uzskata par kvalitatīvu žurnālistiku, kā vērtē kvalitāti, ko domā par to manu darba materiālu, ko es ēdu pēdiņās, brokastīs, pusdienās, vakariņās, profesionālās ētikas normām, parādās cita pasaule. Par laimi lielākā daļа, protams, ir kritika, ir daļа cilvēku, kas neuzticas, bet parādās. Вы говорите, что появляется иной мир. А что этот иной мир желает и что он видит? Tātad šie cilvēki, kas ir auditorijas pārstāvi, mediju lietotāji, pirmkārt, viņi ļoti augstu vērtē vārda brīvību. Viedokļa daudzveidība ir pats galvenais, ko viņi uzskata, kas ir žurnālistu pienākums. Un тур ir vienošanās tātad. Очевидно, не только высоко оценивают эту свободу слова, но еще и видят ее. Tieši tā, ir daudzi, kas ir gatavi uzzināt viedokli, kam viņi nepiekrīt, bet viņi grib to zināt, lai viņi saprastu stāsta dažādas puses. Tas ir ļoti svarīgi. То есть готовы слышать разные точки зрения, противоположные, которые порой не совпадают с какими-то их жизненными установками и взглядами. Mums katram var būt kādas vērtības, vai pie kā mēs turamies, vai mēs esam procesā, varbūt uz izpratni. Tas ir ļoti būtiski attiecībā uz žurnālistiem. Tiek ļoti augstu vērtēta žurnālistu drosme piedāvāt šo daudzveidību, analītiski skatīties uz to. Tas ir īstenībā galvenais pienākums. Un pamata ētikas normas pilnībā tiek atbalstīts. Es arī esmu diskutējis par to, kā redz, ko vajadzētu darīt, ja žurnālisti kļūdās vai pārkāpj kādus profesionālos principus. То есть ожидание смелости предложить в том числе и другую непопулярную, как вы только что отметили, точку зрения. Громкая история с превращением польского радио фактически в государственно-партийное вещание. Попытка ликвидировать общественное вещание в Словакии. По вашим оценкам, откровенное недовольство, резкие заявления отдельных латвийских политиков и партий по поводу содержания латвийского радио, телевидения не вызывает у вас опасения, что предстоящее создание единого общественного СМИ имеет много политических рисков? Jā, protams. Es redzu, man ir diezgan garš stāsts saistībā ar kolēģi no Polijas, kura jau pirms 8 gadiem sākumā teica, jā, mums politiķi mūs ierobežo, bet ir vēl daudz citi neatkarīgi mediji. Pēc gada, kad es viņu satiku konferencē, viņa teica, nē, tiek ierobežot arī visi pārējie, un kļūst, teiksim, tā politiski vienveidīgi. Un šobrīd... То есть поляки это прошли, но вот то, о чем я говорю, вот эта риторика политиков, это больше про Польшу, это не про нас? Мы не можем к этому прийти? Tas ir par mums. Ko mēs redzam šajā retorikā pret sabiedriskajiem medijiem? Mēs redzam, ka mediji vai konkrēti žurnālisti tiek saskatīti kā politiski konkurenti, un tāpēc viņus var daudzīt, pret viņiem var vērsties, jo viņi... То есть политики воспринимают общественные СМИ как прямых непосредственных конкурентов? Jā, jo tie piedāvā cita veida skatījumu, un, teiksim, tad, kad... Иное содержание, которое не совпадает с какими-то kas varbūt nav izdevīgs, un, protams, daļa, droši vien ir par kaut ko arī apvainojušies sabiedriskiem medijiem, bet, tāds ir mediju darbs, un
Un, jā, tā ir liela problēma, jo diskreditējot sabiedriskos medijus, ja, ir vēlme samazināt šī, teiksim, tāda komunikācijas konkurenta ietekmi un pašiem dominēt ar savu. Уронить степень доверия общества. Tieši tā, tieši tā. Еще один вопрос о русском языке в эфире общественных СМИ от концепции национальной безопасности, где записано, что в 2026 году это самое русское вещание должно прекратиться, с одной стороны, и доводы некоторых экспертов и некоторых политиков нужно тоже подчеркнуть, что на фоне продолжения войны, продолжения потока уже упомянутой дезинформации, не следует устанавливать конкретные сроки, рамки, в которых ведется дискуссия экспертов, политиков по этому вопросу. Где вот в этих рамках или вне их находится ваше мнение? Jā, mans viedoklis ir pirmkārt par šo jautājumu, ka šis ir viens no tiem, kas ir ārkārtīgi politizēts, un tas ir bīstami. Par valodas jautājumu. То есть это очень и слишком политизированный вопрос, и это опасно. Jā. Ka nav pietiekoši apsvērts, nav pietiekoši pārdomāts, kas ir mērķis, ko mēs dzirdam. Domājot, ko nozīmē šis uzstādījums, nav apspriežams datums, drošība. Tātad, kas sabiedriskie mediji apdraud drošību? Ja apdraud, tad to vajag pierādīt, un ja ir, tad ir jānovērš šis drauds. Bet ko es vēl dzirdu? Если общественные СМИ являются угрозой для этой безопасности, то, как говорит Анда Рожукална, тем, кто выступает с этим тезисом, следовало бы тут же сказать, в чем заключается эта угроза. Но, кажется, те же самые политики и говорят, что это угроза единому общественному информационному пространству, что это угроза обществу как таковому. Jā, bet es nepiekrītu šai informācijas telpas izpratnei. Tas nav par valodu, informācijas telpa ir par kvalitāti. Mums arī latviešu valodā ir tādas vietnes, kas izplata dezinformāciju un tiek izmantot, kas ir instrumentāli. Jā, тieši качестве, потому что, как только что говорит госпожа Рожукална, очень много у нас таких СМИ, таких средств, которые выдают себя за СМИ, но таковыми не являются, которые вместо информации распространяют дезинформацию здесь, в Латвии. Jā, varbūt nedaudz, bet pietiekami. Bet tas, ko es gribētu teikt, ko es vēl dzirdu šajā diskusijā, un es pilnīgi piekrītu, ka ir jāseko datiem. Es dzirdu stāstu par nevēlamajām, nevajadzīgajām auditorijām, tās, kas ir jūsu auditorijas. Un no sabiedriskā mediju viedokļa, tikko bija piekdien Norvēģijas sabiedriskajā medijā NRK, kur lieliem burtiem stratēģijas pirmajā lapusē rakstīts sasniegt visu sabiedrību, izmantojot visas iespējamās platformas. Un tas ir sabiedrisko mediju uzdevums. Un tāpēc, tad, ja mēs runājam par mērķiem, es neesmu pret valodu. Ļoti labi, ir vajadzīgas dažādas pārmaiņas, un jūs, starp citu, jūsu kanāls un sabiedriskie mediji ir jau veidojuši ļoti daudz pārmaiņas, kas attiecas arī uz pārraidīšanas valodu. Domāt, kas ir tas mērķis, un ja mēs gribam sasniegt, tad arguments, ka visu pienākums ir izmantot valsts valodu, jā, darbā, bet mediju lietojums ir brīvs. Un ja mēs jau tagad redzam, ka tie, kas kādreiz izmantoja konkrētos kanālus, ka tie neatnāca lielākoties uz sabiedriskiem medijiem, jo izvēle ir milzīga, tur ir svarīgi veidot attiecības ar auditoriju, lai то сасniegtu. Nevis kā šobrīd. И как вы сегодня в своем открытом письме, которое публикуют порталы, подчеркнули, что это должны быть продолжительные отношения. Это не сиюминутная история контакта средств массовой информации со своей аудиторией, как только что подчеркнула госпожа Рожукална. Цель — это обратиться, достичь как можно более широкую аудиторию, что очень важно в сегодняшней ситуации. Я обратил внимание еще на качественную информацию, конечно же, да, еще на одну цитату из вашей публикации на порталах. Латвийское радио и телевидение уже давно были бы латышскими, если бы само общество было однородным, а выключение языка из эфира не означало бы ограничение возможностей обратиться к аудитории и что-то донести до нее. Это про это.
Jā, tas ir par to, es uzskatu, kvalitatīva informācija, tas ir būtiski, kas ir jāpiegādā sabiedrībai, un tas ir pienākums. Tas ir tas iemesls, kāpēc ir sabiedriskie медии. Большое спасибо за ваши комментарии. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студии Домской площади. Сегодня утром была Анда Ружукалне, омбудсмен общественных СМИ Латвии. Напомню, что это и многие другие большие интервью нашей программы и открытого разговора вы можете найти и позднее просмотреть видеоверсии на нашем канале в YouTube. Заглядывайте, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Домская площадь. С добрым утром!